నమస్తే సంతోష్, వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులతో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచింది సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, అలాగే సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించేందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వీటికి సంబంధించి ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The
excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, మనతో పాటు సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్ సార్. హలో అండి. సార్, ముందుగా ఫస్ట్ కాల్ రెడీగా ఉన్నారు భారతి గారు పార్వతీపురం నుంచి. భారతి గారు. భారతి గారు నమస్తే అండి. సార్, అది బాబుది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ చేస్తాను సార్, ఇంటర్లో బైపీసీ. ఓకే. ఆ కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది సార్? ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ డెఫినెట్గా బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి, ఎంపీసీ చదివిన పిల్లలకి అంటే ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్ కాకుండా ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమున్నాయి అని చెప్పాలి అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఆర్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అండి. ఎస్పెషలీ బైపీసీ పిల్లలకి. ఎందుకంటే బైపీసీ చదివిన పిల్లలు ఎక్కువగా డాక్టర్ అవ్వాలి, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్లో ఇంకా ఏమున్నాయి రీసెర్చ్ చేయాలి, దాంట్లో నేను ఇంకా చాలా మంచి కెరియర్ సాధించాలి అని కోరుకుంటారనమాట. అలాంటి పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ యాప్ట్ అండి. వై? బికాజ్ ఒక ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు ఒక పేషెంట్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారో అలాగే ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన స్టూడెంట్ కూడా ఒక పేషెంట్ని ట్రీట్ చేస్తారు. సైన్స్ త్రూగా, మెడిసిన్స్ త్రూగా ఒక ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు మనకి ప్రిస్క్రైబ్ చేసి మెడిసిన్స్ ఎలా ఇస్తారో అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసేవాళ్ళు డైట్ త్రూగా, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ త్రూగా ఎలా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి, ఎలా ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలో చెప్తారు. సో వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఈక్వల్గా అంటే ఒక హెల్త్ బాగుండటానికి, ఒక పేషెంట్ హెల్త్ బాగుండటానికి, బాగా తొందరగా రికవర్ అవడానికి ఇద్దరు ఈక్వల్గా ఉపయోగపడతారు. ఇద్దరు సలహాలు ఈక్వల్గా ఉపయోగపడతాయండి. సో దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్లో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివిన పిల్లలకి చాలా మంచి స్కోప్, అంటే హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వచ్చేటట్టు, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ అపోలో, కేర్, స్టార్ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లోనే వీళ్ళకి జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ లైక్ అరబిందో, దివీస్ ఇలాంటి వాటిలో వస్తాయి. అలాగే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ హెరిటేజ్, లేకపోతే నెస్ట్లే, ప్యార్లే ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా జాబ్స్ వస్తాయండి. డెఫినెట్గా ఇది చాలా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఆడపిల్లల శాతం కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది క్లాసులో, అంటే 60% గర్ల్స్ ఉంటారు. వై? బికాస్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే బైపీసీ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా గర్ల్స్ అవటం మూలంగా. అలాగే బీఎస్సీలో కూడా గర్ల్స్ ఉంటారు. అలా అని చెప్పి మగపిల్లలు తక్కువ ఎవరు ఉంటారండి, 40% ఉంటారు. సో మీ బాబుకి ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది కలగదు. డెఫినెట్గా వచ్చి కాలేజీలో అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అండి. రైట్ సార్, ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికే అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఇప్పటికీ ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలి, లేకపోతే సప్లిమెంటరీలో సప్లీస్లో పాస్ అయిన వాళ్ళకు కూడా ఇంకా ఏ కోర్స్ చదవాలనే క్లారిటీ, కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు. అవునండి. వాళ్ళందరికీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎలాంటి ఆప్షన్ కాబోతుంది? యాక్చువల్గా అండి లాస్ట్ 1 decade నుంచి కొంచెం అంటే పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ
వాళ్ళ ఇష్టాలను బట్టి అంటే వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ని బట్టి కోర్సెస్ ఎంచుకుంటూ జరుగుతుందండి. దట్ ఈస్ ఫార్చునేట్ థింగ్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ ఎస్పెషలీ. వై? బికాస్ పేరెంట్స్ ఆర్ బీన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. అంటే పేరెంట్స్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ యొక్క ఇష్టాలని అతన్ని చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేస్తారు కాబట్టి అతని యొక్క స్ట్రెంగ్స్ని గమనిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అతను నిజంగానే ఆ ఫీల్డ్లో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడా లేదా అని చెప్పి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ కూడా చేస్తున్నారు. ఇవాళ రోజున దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అంటే ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామ్స్తో పాటు ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ మూలంగా ఉపయోగాలు ఏంటంటే వెంటనే కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే దే కెన్ స్టార్ట్ దేర్ కెరియర్ అనమాట. అంటే ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ని వెంటనే స్టార్ట్ చేసేయచ్చు. సో అందుకనే వాళ్ళ రోజున ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ కోసం అని చెప్పి చాలా వచ్చినాయండి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం సెక్టర్లో ఉన్నన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇంకా ఏ ఇండస్ట్రీలో లేవండి. ఇది అంటే నమ్మశక్యంగా ఉండదు. బట్ ఒక్కసారి మనం ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే కనుక మనకు అర్థమైపోద్ది. ఎందుకంటే మనకి 20 years బ్యాక్ మనకి తెలుసు హైదరాబాద్లో ఎన్ని హోటల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పబ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని 5-star హోటల్స్ ఉన్నాయి మనకు తెలుసు. ఇవాళ అంటే ఆఫ్టర్ 20 years ఇవాళ ఎన్ని ఉన్నాయి, హోటల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, పబ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అలాగే 5-star హోటల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ 100 times పెరిగినాయండి. అంటే అప్పట్లో ఒక రెస్టారెంట్ ఉంటే ఇవాళ 100 రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి. అప్పట్లో ఒక పబ్ ఉంటే ఇవాళ 100 pubs ఉన్నాయి. అప్పట్లో ఒక 5-star హోటల్ ఉంటే కనుక ఇవాళ 20-25 5-star హోటల్స్ ఉన్నాయి. సో అంటే ఆ రోజున 250 మందే కావాలి ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇవాళ 20 into 250 మంది కావాలి ఎంప్లాయ్మెంట్. సో ఇంత హ్యూజ్గా అంటే మన హైదరాబాదే ఇంత బ్రహ్మాండంగా గ్రోత్ అయినప్పుడు విశాఖపట్నం లాంటి సిటీ ఎంత బ్రహ్మాండంగా గ్రోత్ వస్తుంది. ఇకపోతే మనం అంటే వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ అబౌట్ ద వరల్డ్ అండి. అంటే అక్కడ మనకి అమెరికాలో ఉన్న న్యూయార్క్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే కనుక ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న సిడ్నీ దాకా మనం మాట్లాడాలన్నమాట. సో ఇంత పెద్ద ప్రపంచంలో టూరిజం ఎంత బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ అవుతుంది, టూరిజంలో ఎన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని హోటల్స్ వస్తున్నాయి, ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ వస్తున్నాయి, ఎన్ని టూరిజం ప్లేసెస్ వస్తున్నాయి అన్నది మనం ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే మనకు అర్థమైపోద్ది. దిస్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఇండస్ట్రీ. టూరిజం ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఇండస్ట్రీ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ మెనీ జాబ్స్ అండి. చాలా జాబ్స్ దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఈ సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివే వారికి ఎలాంటి విద్యార్హతలు ఉండాలి సార్? ప్రతి కోర్స్కి మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అండి ఇంటర్ చదవాలి అంటే కనుక 10th పాస్ అయి ఉండాలి. అలాగే డిగ్రీ చదవాలి అంటే కనుక ఇంటర్ కానీ ఇంటర్ ఈక్వలెంట్ కానీ అంటే ఇంటర్ ఈక్వలెంట్ ఏముంటాయండి 12th or 3 years డిప్లొమా వాటిలో ఏది చదివినా కానీ డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వచ్చు. అలాగే ఎంఎస్ కానీ ఎంబీఏ కానీ జాయిన్ అవ్వాలంటే డిగ్రీ పాస్ అయి ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ద క్వాలిఫికేషన్స్, బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ టు జాయిన్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్. అంటే మాకు ఇంటర్లో మా దగ్గర జాయిన్ అవ్వాలంటే ఈ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్ 10th. మా దగ్గర డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వాలంటే ఈ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్ 12th or ఈక్వలెంట్ టు 12th ఇంటర్మీడియట్. అలాగే ఎంఎస్ కానీ ఎంబీఏ కానీ జాయిన్ అవ్వాలంటే ఇంజనీరింగ్ కానీ డిగ్రీ కానీ కంప్లీట్ అయి ఉండాలి. ఈ కోర్సెస్ కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలకి ఈ కోర్సెస్లో వీళ్ళకి అడ్మిషన్ అనేది కంపల్సరీగా వస్తుంది. కాకపోతే మా దగ్గర అడ్మిషన్ తీసుకునే ముందు ఒక చిన్న టెస్ట్ పెడతామండి. ఆ టెస్ట్ తర్వాత ఒక 5 minutes ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆ టెస్ట్లో పాస్ అయిన పిల్లలకి జనరల్గా ఫెయిల్ అవటం ఉండదు. డెఫినెట్గా యాటిట్యూడ్ చూడటానికి ఆ స్టూడెంట్ పలానా ప్రోగ్రామ్కి అంటే పలానా కోర్స్కి యాప్టా కాదా అని మేము డిసైడ్ అవ్వడానికి అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది చాలా అంటే గెస్టులతో మనకి కోఆర్డినేట్ చేసే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అండి. అలాంటి కోర్స్ ఏంటంటే ఒక షార్ట్ టెంపర్డ్ స్టూడెంట్ లేకపోతే బాగా కోపం ఎక్కువ ఉన్న స్టూడెంట్ని అలాంటి కోర్సులో మనం ఎంకరేజ్ చేసామంటే విల్ బీ ఫెయిల్యూర్ అనమాట. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తాడు, ఉద్యోగం వస్తుంది, కానీ ప్రొఫెషనల్ జాబ్లోకి వెళ్ళినాక అతను అక్కడ సక్సెస్ అవ్వలేడు. బికాజ్ ఈ కాంట్ మెయింటైన్ హిస్ రిలేషన్స్ విత్ గెస్ట్లు అనమాట. సో అందుకని చెప్పి అలాంటి పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే కనుక వాళ్ళకి వేరే కోర్సులు ఏముంటాయి, వాళ్ళ మైండ్ సెట్కి వాళ్ళ పర్సనాలిటీకి సూట్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్స్ ఏముంటాయి అలాంటి గైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఈ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తాం. రైట్ సార్. నెక్స్ట్ కాలర్ పాలకోలు నుంచి సారిక గారు. సార్ నమస్తే సార్. సారిక గారు నమస్తే అండి. నేను ఫుడ్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. బాబుకి ఇంటర్ అయ్యింది సార్. ఓకే అండి. అది ఇప్పుడు డిగ్రీ ఏం చేయించాలి? బీహెచ్ఎం అయితే సర్టిఫికెట్ అయి పర్వాలేదంటారా? మనకు ఉపయోగపడద్దా మా ఇండస్ట్రీకి? అది మాకేమన్నా? డెఫినెట్గా అండి. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీకు విశాఖపట్నంలో మీ బాబుని జాయిన్ చేస్తే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ కాబట్టి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచే బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేసినట్టు సర్టిఫికేషన్ వస్తుందండి. అలాగే మీరు హైదరాబాద్లో జాయిన్ చేస్తే కనుక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి సేమ్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. ఇది డెఫినెట్గా అన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి అంటే రేపొద్దున సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి సంబంధించి మనకి
ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అంటే ద బిగ్గెస్ట్ ప్రొఫైల్ ఉన్న జాబ్స్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఇవి సివిల్స్ కాబట్టి ఆ జాబ్స్ కూడా వీళ్ళు అర్హులండి. ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఆ లెవెల్కి రీచ్ అవ్వడానికి కూడా డిగ్రీ అన్నదే క్వాలిఫికేషన్ కాబట్టి యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. సో ఆ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఆ జాబ్స్ కూడా మీరు అర్హులు. అలాగే రైల్వేస్లో కానీ, ఎయిర్లైన్స్లో కానీ, క్రూజ్ లైన్స్లో కానీ, టూరిజంలో కానీ, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో కానీ, అలాగే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ, ఆర్మీ, నేవీ, ఇలా ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అయినా ఉద్యోగం రావడానికి 100% అర్హత ఉంటుందండి. కాకపోతే వీళ్ళు చదివింది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హోటల్ ఇండస్ట్రీ వైపు, టూరిజం ఇండస్ట్రీ వైపు జాబ్స్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు. కానీ కొంతమంది పిల్లలు ఈ చదివినాక మా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కావాలండి అన్నా కానీ డెఫినెట్గా రైల్వేస్లో, అలాగే టూరిజం ప్లేసెస్లో, అలాగే హెల్త్ సెక్టర్స్లో కూడా వీళ్ళకి జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. సార్, అలాగే ఈ రీసెంట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ సాధించిన ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయి సార్? యాక్చువల్గా అండి మా ప్రోగ్రామ్ ఇంప్రూవ్ స్టూడెంట్స్ నాలెడ్జ్ మోర్ అనమాట. అంటే మాది చదువుతూ ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటూ జాబ్ కూడా చేస్తూ ఉంటాడు స్టూడెంట్. అంటే అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 17, 18 ఈవెన్ డిగ్రీలో కూడా స్టూడెంట్ జాబ్ చేస్తాడు. ఏంటి జాబ్ అంటే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అంటాం దీన్ని. సో ప్రతి స్టూడెంట్కి మేము క్లాస్లో పాఠాలు చెప్తాము. ఆ నేర్పించిన పాఠాలు ప్రాక్టికల్స్ రూపంలో అతనితో ప్రాక్టికల్స్ చేపిస్తాము. ఈ రెండింటిని కలిపి కంపెనీకి పంపించి అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ బీబీఏ కోర్స్ తీసుకున్నాడు, అతనికి మార్కెటింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్. సో బీబీఏ సబ్జెక్ట్ మేము ఇక్కడ చెప్పి మార్కెటింగ్ చేయడానికి ఒక రిలయన్స్ లాంటి రీటైల్ స్టోర్కి కానీ, లేకపోతే హెరిటేజ్ లాంటి రీటైల్ స్టోర్కి కానీ అతనికి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో పెట్టి అక్కడ ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 2 to 3 months అతన్ని వర్క్ చేపించి అతనికి నాలెడ్జ్ బాగా పెంచుతాం. అంటే స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేస్తాం. ఇది మేము లాస్ట్ 20 years నుంచి చేయటం మూలంగా స్టూడెంట్కి నాలెడ్జ్ అంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో పాటు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, అలాగే ఇండస్ట్రీ నాలెడ్జ్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది. కాబట్టి అతనికి పుస్తకంలో చదివింది చాలా ఫాస్ట్గా గ్రాప్ చేసి గుర్తు ఉండిపోతుందండి. అంటే ఎప్పుడైతే మనం చదివింది మనం వర్క్ త్రూగా చేస్తామో, ఒక స్కిల్ డెవలప్ చేస్తామో, స్కిల్ డెవలప్మెంట్లోకి వెళ్తామో, అది ఇట్ విల్ బి రిజిస్టర్డ్ మోర్ ఇన్ ద మైండ్ అనమాట. సో అతనికి 1-2 సార్లు చదవాల్సిన అవసరం ఉండదు. 1-2 సార్లు వర్క్ చేయటం, 1-2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయటమే అనమాట. సో ఆ ప్రాక్టీస్ చేసింది ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు రైట్ అండి. ఇంకా ఇండస్ట్రీకి వెళ్తున్నాడు కాబట్టి ఎక్స్ట్రా అతను నేర్చుకున్నది కూడా అతను ఆన్సర్లో పెట్టగలదు. ఒక క్వశ్చన్కి ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి అతను ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయగలుగుతాడు. అందుకనే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివే పిల్లలు మిగతా కాలేజీలో చదివే పిల్లల కంటే ఎప్పుడూ కూడా అగ్రస్థానంలో ఉండటానికి, యూనివర్సిటీ టాపర్స్గా 1 to 3 ర్యాంక్స్లో ఉండటానికి కారణం ముఖ్యంగా ఇదేనండి. బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కరికులం. మా కరికులం ఈజ్ హెల్పింగ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ టు గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ మార్క్స్. బికాస్ ఆ నాలెడ్జ్ ఎంత సంపాదిస్తున్నారో ఆ నాలెడ్జ్ మర్చిపోకుండా ఉండటానికి దే ఆర్ డూయింగ్ ప్రాక్టీస్. అండ్ ఆ ప్రాక్టీస్ మూలంగా మార్కులు కూడా చాలా బాగా వస్తున్నాయి. మా యూనివర్సిటీ టాపర్స్ అన్ని కోర్సుల్లో కూడా మా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంటే చాలా గర్వంగా ఉందండి. డెఫినెట్గా మా స్టూడెంట్స్ హార్డ్ వర్క్ దాని వెనక ఉంది. అలాగే మా టీచింగ్ స్టాఫ్ కానీ, మా సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ కానీ, మా డైరెక్టర్స్, మా హెడ్స్ అందరూ కూడా స్టూడెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేసే పద్ధతి. స్టూడెంట్ అప్పుడప్పుడు డిమోటివేట్ అవుతూ ఉంటారండి. బికాస్ చదువు, ప్రాక్టికల్స్ ప్లస్ వర్క్. అంటే రెగ్యులర్ కాలేజెస్లో 6 hours to 7 hours ఉంటే మన దగ్గర 10 hours కాలేజ్లో ఉండాలి. అలాగే వర్క్ వెళ్ళాలి. ఎంత టైం స్పెండ్ చేయటం అంటే ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ. సో మెంటల్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే పేరెంట్స్తో పాటు మా టీం కూడా వాళ్ళకి బాగా సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళు బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఇంత బ్రహ్మాండమైన సక్సెస్ చూడగలుగుతున్నారు. సార్, ముఖ్యంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అమ్మాయిలకు ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది సార్? ఎలాంటి అవకాశాలు ఉంటాయి? ఆడపిల్లలు యాక్చువల్గా చాలా యాప్ట్ అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి. ఎందుకంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇంట్లో ఆడపిల్లలకి మనం ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ వచ్చినా, చుట్టాలు వచ్చినా, ఇంటికి బంధువులు వచ్చినా కానీ ఫస్ట్ ఆడపిల్లకి పిలిచి అమ్మ అంకుల్ వచ్చారు, కాఫీ ఇవ్వు, మంచినీళ్ళు ఇవ్వు అని చెప్పి చెప్తాం. అంటే తెలియకుండానే ఒక హాస్పిటాలిటీ అన్నది వాళ్ళకి అలవాటు చేస్తాం. అంటే అతిథి దేవోభవ అంటే అదే కదండి మన ట్యాగ్ లైన్, మన ఇండియన్ టూరిజం ట్యాగ్ లైనే అతిథి దేవోభవ. అంటే అతిథి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆయనకి మర్యాదలు చేయటం అన్నది మన 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 ఇది సాంప్రదాయం. సో అలాగా మగపిల్లలు ఉన్నా కానీ మనం తొందరగా చెప్పం. బట్ ఆడపిల్లకి మాత్రం మనం ఇంట్లో చెప్తాం అనమాట. సో చిన్నప్పటి నుంచి ఆడపిల్లలను రిసీవ్ చేసుకుంటాం కానీ, వాళ్ళకి కాఫీ టీ ఇవ్వటం కానీ, వాళ్ళకి మర్యాదగా మాట్లాడటం కానీ, అంకుల్ బాగున్నారా అంటాం కానీ, ఏదైనా కానీ ఆ పేషెన్స్ లెవెల్స్ అంటే మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి పేషెన్స్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాం కానీ, ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్గా వచ్చే క్వాలిటీస్ కొన్ని అంటే ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాం, ఎదుటి మనుషులు చక్కగా నవ్వుతూ పలకరించడం, ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ ఎక్స్ట్రాగా వస్తాయండి ఆడపిల్లలకి ఎక్కువ. సో అందుకనే మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి ఉద్యోగ అవకాశాలు
అవకాశాలు టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ రంగాల్లో చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అలాగే ఇవాళ రోజున వీళ్ళకి గెస్ట్ రిలేషన్స్, ముఖ్యంగా గెస్ట్ రిలేషన్స్ అండి. అంటే ఫస్ట్ ఎవరైనా కానీ ఆడపిల్లని ఎదురుగుండా చూడంగానే చక్కగా పలకరించాలనిపిస్తుంది, ఆడపిల్ల పలకరించినప్పుడు చక్కగా మాట్లాడాలనిపిస్తుంది. అంటే ఎలాంటి మూడ్లో ఉన్న గెస్ట్, అంటే ఆయన చిన్న చిన్న చిరాకులు పడి హోటల్కి రావచ్చు అండి. హోటల్కి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఒక ఆడపిల్ల నవ్వుతూ పలకరించి సార్ హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ అని చెప్పి అడిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆయనకి చక్కగా కూల్ అయిపోతారనమాట. ఆయనకి కావాల్సింది అడిగి తీసుకుంటారు, ఏం కావాలి అని చెప్పి ఆర్డర్ చేస్తారు. సో ఎప్పుడు కూడా ఆడపిల్ల మాట్లాడినప్పుడు ఆ నమ్రతగా నిదానంగా నవ్వుతూ పలకరించినప్పుడు ఏ మనిషి అయినా కానీ అదే రెస్పాన్స్ వెనక్కి కూడా వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వేర్ గర్ల్స్ విల్ బి అంటే డిఫరెంట్ అనమాట. గర్ల్స్ అంతా కూడా చాలా డిఫరెంట్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయగలుగుతారు. అలాగే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఈ ఇయర్ కొత్తగా ఇన్వెంట్ చేసిన ఎంఎస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే టూరిజం గురించి, ఈ కోర్స్ గురించి వివరాలు చెప్తారా? యాక్చువల్గా లాస్ట్ ఇయర్ దాకా ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం అనే ప్రోగ్రామ్ ఉండేదండి. సో ఎంబీఏ అన్న ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే ఎక్కువగా 70% మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండటం మూలంగా అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే మా స్టూడెంట్స్కి కొంచెం ఇంటర్వ్యూలో కొంచెం హోటల్ ఇండస్ట్రీకి ఎక్కువగా వెళ్తారు. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయ్యేదే అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ కోసం అనమాట. సో అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్కి ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు హోటలియర్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అడిగినప్పుడు వీళ్ళు ఫెయిల్ అవుతున్నారు. అది మేము గమనించడం జరిగిందనమాట. గమనించడం జరిగి మేము యూనివర్సిటీని మళ్ళీ అప్రోచ్ అయ్యి సార్ ఎక్కువగా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయని చెప్తే సో వాళ్ళు కరికులం చేంజ్ చేసి దానికి సపరేట్ ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని చెప్పి దీనికి సపరేట్ కరికులం డిజైన్ చేసి 70% హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ పెట్టి 30% మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ పెడతాం మూలంగా ఇవాళ రోజున స్టూడెంట్స్కి 100% ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లో ఇంటర్వ్యూలు క్రాక్ చేయడానికి చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఎందుకంటే దే విల్ బీ లెర్నింగ్ మోర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అండి. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో హోటల్ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సింది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఈ పిల్లలకి డెఫినెట్గా చాలా చాలా మంచి జాబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్లో వస్తాయండి. అలాగే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఇంటర్న్షిప్ ఎలా ఉంటుంది సార్? ప్రతి స్టూడెంట్ మా దగ్గర జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఏ ఏజ్లో జాయిన్ అయినా ఏ క్వాలిఫికేషన్తో జాయిన్ అయినా ఈ హ్యావ్ టు డూ ఇంటర్న్షిప్స్ అండి. అది లోకల్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇప్పుడు డిగ్రీ చదువుతున్న పిల్లలకి ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ లోకల్లోనే ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి. ఫైనల్ ఇయర్లో వచ్చేపాటికి ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ సింగపూర్ ఉంటుంది. అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి. 3 months ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి, 6 months ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి, 1 year ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి. అది కూడా ఇండియాలోనే కాదండి, ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయండి. అది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్లో ఉంటాయి. దుబాయ్, సింగపూర్, మలేషియా, ఆస్ట్రేలియా, థాయిలాండ్ ఇలాంటి అనేకమైన కంట్రీస్లో, ఈవెన్ అమెరికా కూడా పంపిస్తాం, అలాంటి వాటిలో కూడా పంపిస్తాం. ఈవెన్ క్రూస్ లైన్స్ అంటే షిప్స్ లాంటి షిప్స్ అంటే ఒక కంట్రీలో ఉండవు, ఒక కంట్రీ నుంచి ఒక కంట్రీకి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో టూరిజం షిప్స్లో ఏంటంటే 3 months ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి, 6 months ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి, అలాగే 12 months ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా ఉంటాయండి. సో ప్రతి స్టూడెంట్ ఇంటర్న్షిప్ చేయటం అన్నది, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేయడం అన్నది మా కరికులంలో ఒక భాగం. ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా కొంత 30 to 40% వర్క్ చేస్తాడు, 60 to 70% చదువుకుంటాడు. సో ఈ 30 to 40% వర్క్ చేసినప్పుడు ప్రతి స్టూడెంట్కి మంచి ఎక్స్పోజర్ రావటమే కాకుండా ప్రతి స్టూడెంట్కి చాలా బ్రహ్మాండమైన తన ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి స్కిల్ డెవలప్ అవటమే కాకుండా ప్రతి స్టూడెంట్ విల్ బీ అవైలింగ్ అట్లీస్ట్ మినిమం 15,000 రూపీస్ అండి. హయ్యర్ సైడ్ వచ్చేపాటికి ఇట్ మే బీ 40,000, 50,000 కూడా అవ్వచ్చు. చదువుకునే టైంలోనే స్టైఫండ్ అంత ఎక్కువ సంపాదిస్తారు. కానీ లోయెస్ట్ స్టైఫండ్ కూడా 15,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ వస్తుంది. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద హోటల్ టు హోటల్, ఆర్గనైజేషన్ టు ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మోస్ట్లీ ఆన్ ద స్టూడెంట్ అండి. స్టూడెంట్ చాలా సీరియస్గా కెరియర్ని తీసుకుని చాలా బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అతనికి మంచి స్టైఫండే వస్తుంది, కానీ తక్కువ మాత్రం రాదు. అలాగే హోటల్ రంగంలో ట్రెండ్స్కి అనుగుణంగా కోర్స్ కంటెంట్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది సార్? డెఫినెట్గా అండి, వీ హ్యావ్ టు డూ దట్. అంటే యూనివర్సిటీ పరంగా ఏంటంటే ఎవ్రీ 5 years 6 years సిలబస్ చేంజ్ చేయటం, అప్గ్రేడ్ చేయడం చేస్తూ ఉంటారు. బట్ మనం మాత్రం అలా చేయలేము అనమాట. యూనివర్సిటీ సిలబస్ ఎగ్జామినేషన్ కోసం, ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ కోసం, అలాగే సర్టిఫికేషన్ కోసం మనం సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలి, డెఫినెట్గా అది నేర్పించాలి. దానికి ఎక్స్ట్రా వర్క్ ఏమి ఇస్తున్నాము, ఎక్స్ట్రాగా ఏమి నేర్పిస్తున్నాం స్టూడెంట్కి అన్నదే చాలా ఇంపార్టెంట్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ దాంట్లో ఎప్పుడూ ముందుంటుంది కాబట్టి ఇవాళ ఈ 20 సంవత్సరాల్లో దగ్గరగా 25,000 మంది ప్లస్ స్టూడెంట్స్కి మనం ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలిగిన, అలాగే ఇవాళ రోజున 7,000 మంది స్టూడెంట్స్ మన కాలేజ్ క్యాంపస్లో, ఇవాళ 5 క్యాంపస్లో ఉండి చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ కూడా వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఇనఫ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ దమ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్. అందరికీ కూడా 100% ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం అని కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్. అంటే ఈ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా మనం ఉద్యోగాలు ఎలా ఇస్తాము అంటే ముందే వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ పంపిస్తాం, ముందే
ముందే ఆన్ జాబ్ పంపిస్తున్నాం కాబట్టి చదువుకునేటప్పుడే ఆ కంపెనీస్ వాళ్ళే 90% ఆఫర్ చేసేస్తారండి జాబ్స్. ఒకవేళ స్టూడెంట్స్ ఆ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇష్టం లేదు అని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చినా మా ప్లేస్మెంట్స్ వెళ్ళాలి ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి వేరే ఆర్గనైజేషన్స్లో వాళ్ళకి జాబ్స్ ఇప్పించే అవకాశాలు 100% ఉన్నాయన్నమాట. సో ఎక్కడా కూడా ఉద్యోగం రాదు అన్నది మాత్రం సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివిన పిల్లల స్టూడెంట్కి అసలు క్వశ్చనే లేదు. ద ఓన్లీ థింగ్ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ కాలేజెస్. 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే అతనికి స్టూడెంట్కి కావాల్సిన స్కిల్స్ మోర్ దెన్ స్కిల్స్ అనమాట. అంటే అతనికి ఇండస్ట్రీకి ఉపయోగపడేటట్టు, ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి పర్ఫామ్ చేసేటట్టు అతన్ని రెడీమేడ్గా ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు తయారు చేసి పంపించడం మా బాధ్యతగా తీసుకుంటాం. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ స్టూడెంట్ అండ్ పేరెంట్ హ్యావ్ టు రియలైజ్ దట్ 85% అటెండెన్స్ ఇస్ వెరీ మస్ట్ అండి. ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ ఎందుకంటే వీళ్ళు పుస్తకం చదివి నేర్చుకునేది కాదు, పుస్తకం చదివి నేర్చుకుంటాం కొంతవరకు అయితే వర్క్ చేసి నేర్చుకునేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో ప్రాక్టికల్స్ అన్నది ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేయాల్సింది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి స్టూడెంట్ ప్రెజెన్స్, ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే చాలామంది తల్లిదండ్రులకు ఒక డౌట్ ఉంటుంది సార్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేస్తే ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటుంది, ప్లేస్మెంట్స్ కన్ఫర్మా లేకపోతే ప్యాకేజెస్ ఎంతవరకు ఉంటాయి అనే ఒక డౌట్స్ ఉంటుంది. వీటికి ఏమని చెప్తారు? 100% అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివిన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్కి ఉద్యోగం రాలేదు అని అసలు అది తీసేయండి. ఇంక దాంట్లో 100% ఉద్యోగం ఏ హోటల్లో వచ్చింది, ఏ బ్రాండ్లో వచ్చింది, ఎంత జీతం, ఇదే క్వశ్చన్స్ అనమాట. అంతేగాని ఉద్యోగం రాలేదని కాదు. ఉద్యోగం రాని స్టూడెంట్ ఎవరు అంటే కనుక అతను పూర్ అటెండెన్స్, సెమిస్టర్కి లెస్ దెన్ 85% అటెండెన్స్, లేకపోతే సెమిస్టర్లో 1-2 సబ్జెక్ట్స్. ఇప్పుడు అటెండెన్స్ లేదు, 50% అటెండెన్స్ ఉంది, 40% అటెండెన్స్ ఉంది. అతను ఎగ్జామ్స్ కూడా రాయలేడు కదండి, అంటే ఎగ్జామ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వలేడు కదా. సో ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు సబ్జెక్ట్స్ బ్యాక్లాగ్స్ ఉండిపోతాయి కదా. సో బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న స్టూడెంట్కిను అటెండెన్స్ తక్కువ ఉన్న స్టూడెంట్కి మనం ఎలా ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం? మనం వీ కాన్ ప్రామిస్ దెమ్. సో ఎక్కడైనా ఏ ఇండస్ట్రీలో అయినా పర్సంటేజ్ సక్సెస్ రేట్ ఎంత ఉంటుందో దానికంటే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ సక్సెస్ మనం చూడగలుగుతున్నాం అంటే వీఆర్ డూయింగ్ గుడ్ అని. మేము మిగతా అంటే నేను ఒక కాలేజ్ పేరు చెప్పడం కానీ ఎలా చేయట్లేదండి, జనరలైజ్ చేసి చెప్తున్నాను. మొత్తం ఇండియా మొత్తం మీద ఉన్న హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్ అన్ని ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ 50% ప్లేస్మెంట్ అంటే 100 మందిలో 50 మందికే ప్లేస్మెంట్ ఇస్తే వీఆర్ అచీవింగ్ 85% ప్లేస్మెంట్ అండి. అంటే అంత డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట, అంటే జనరలైజ్ చేసి చూస్తే కనుక. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ డూయింగ్ ఫార్ బెటర్ దెన్ ఎనీ అదర్ కాలేజ్ ఇన్ ఇండియా. నేను మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న కాలేజ్ గురించి నేను ఇంకా రీసెర్చ్ చేయలేదు, కానీ ఇండియాలో ఉన్న కాలేజ్ గురించి నేను చెప్తున్నాను. ఇండియాలో ఉన్న హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ అన్నిటికంటే కూడా వీఆర్ ఫార్ ఎ హెడ్ అని మాత్రం 100% చెప్పగలుగుతున్నాను. అలాగే బీబీఏ, ఎంబీఏ చదవాలనుకునే స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి ప్లేస్మెంట్స్ కావచ్చు, ఎలాంటి కోర్సెస్ ఉంటాయి సార్? బీబీఏ, ఎంబీఏ ఆర్ జనరలైజ్డ్గా ఉండే ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే అండి ఇవి అన్ని సెక్టర్స్కి ఉపయోగపడే సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి వీళ్ళ దగ్గర. అంటే హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అండి. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంటు, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంటు, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఏ కంపెనీ కూడా ఉండదు. ఫ్రమ్ స్టార్టప్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి ఎనీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కంపెనీ లైక్ రిలయన్స్, అదానీ, అంబానీస్ ఎవరైనా కానీ ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నది మెయిన్ 3 పిల్లర్స్. సో ఈ బీబీఏ, ఎంబీఏ చదివే పిల్లలు ఈ సబ్జెక్ట్స్ని కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా చదువుతారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు 100% ఉందన్నమాట. సో ఉద్యోగం రాపోవటం అంటూ లేదు, డౌటే లేదు. ఎందుకంటే ఇంటర్న్షిప్ దగ్గర నుంచే వీళ్ళకి ప్రతి కంపెనీలో వాళ్ళకి చాలా మంచి కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో మనం పెట్టేస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడే వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తాయి. ఒకవేళ స్టూడెంట్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు సార్ నాకు రిలయన్స్లో కాదు టీసీఎస్లో కావాలి, నాకు టీసీఎస్లో కాదు విప్రోలో కావాలి, విప్రోలో కాదు ఐబీఎంలో కావాలి అంటే ఆ స్టూడెంట్ యొక్క చాయిస్ని బట్టి వీ గివ్ ప్లేస్మెంట్ ఆల్సో అండి. సో అంత బ్రహ్మాండంగా మేము స్టూడెంట్ని ట్రైన్ చేస్తాం, స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తాం కాబట్టి ఇవాళ రోజున ఇలాంటి కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో మన స్టూడెంట్స్ సెటిల్ అవుతున్నారు. సార్ ఫైనల్గా తల్లిదండ్రులకు కావచ్చు, స్టూడెంట్స్కి కావచ్చు ఏం చెప్పబోతున్నారు సన్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి? డెఫినెట్గా యూ బిలీవ్ ఇన్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ అండి. ద ఓన్లీ థింగ్ వీ సే ఇస్ మీరు తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చినా, ఎలాంటి రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా, ఎలాంటి పర్సనాలిటీతో వచ్చినా మీ పిల్లల్ని బ్రహ్మాండంగా ట్రైన్ చేసి బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చే బాధ్యత 100% సన్ ఇంటర్నేషనల్ తీసుకుంటుంది. మీరు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఒకటి, పిల్లల్ని రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వెళ్తున్నారా లేదా అన్నది ఒక్కటే మీరు మానిటర్ చేయాలి. మా టీచర్ ఎవ్రీ 30 స్టూడెంట్స్కి ఒక క్లాస్ టీచర్ ఉంటారు. ఆ క్లాస్ టీచర్ డెఫినెట్గా మీ బాబు కానీ మీ పాప కానీ కాలేజీకి రాకపోతే మీకు ఫోన్ చేసి మీకు మెసేజ్ పెడతారు, మీ బాబు పాప వాళ్ళ కాలేజీ రాలేదని. మీరు దానికి వెంటనే రియాక్ట్ అయ్యి కాలేజీకి సపోర్ట్ చేసి మీ పిల్లల్ని రెగ్యులర్గా కాలేజీకి పంపిస్తే మాత్రం భవిష్యత్తు అన్నది బ్రహ్మాండంగా ఉండేటట్టు మేము జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్, విదేశాలకు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేయాలి, విదేశాలకు వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలి అనుకున్న పిల్లలకి సన్ ఇంటర్నేషనల్ గివ్స్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్.
చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి వాళ్ళ రోజున. హోటల్ మేనేజ్మెంట్, టూరిజం, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంలో ఇలాంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు మిస్ అవ్వమాకండి. చాలా బ్రహ్మాండమైన జీతాలు. ఇండియాలో ₹1,00,000 జీతం ఉంటే కనుక అబ్రాడ్లో నేను చెప్పేది రూపీస్లో మార్చి చెప్తున్నానండి, అక్కడ 3 లక్షల నుంచి 4 లక్షల రూపాయల దాకా కూడా జీతాలు ఉంటాయి. సో మిమ్మల్ని, మీ ఫ్యామిలీని బ్రహ్మాండంగా సపోర్ట్ చేయగలుగుతారు మీ పిల్లల ఫ్యూచర్లో. సో డెఫినెట్గా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి ఒకసారి రండి, తెలుసుకోండి, కోర్సెస్ గురించి తెలుసుకోండి. పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది ఇవాల్టి ఎన్ కెరియర్స్. నమస్తే.